ہمارا رشتہ عظیم رشتہ جو سارے رشتوں سے معتبر ہے. یہ دکھ کا رشتہ، یہ غم کا رشتہ، یہ درد و رنج و الم کا رشتہ، یہ جوہل سے دشمنی کا رشتہ، یہ جوہل سے دشمنی کا رشتہ، یہ علم اور آگہی کا رشتہ. اسی رشتے نے آج پاکستان اور پاکستان سے باہر کی بھی بہت ساری باشعور عورتوں کو اور باشعور مردوں کو بھی اکٹھا کیا. جب عورتوں کی موومنٹ کی تاریخ کی بات ہوتی ہے تو جو چیز سب سے زیادہ فوکس میں رہتی ہے وہ اقوام متحدہ کا رول رہتا ہے. لیکن ایک چیز اور ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ اقوام متحدہ کو عورتوں کا مسئلہ بتانے والے ہم ہیں. عورتوں کی تاریخ اسی دن شروع ہوئی تھی جس دن پہلی عورت سے اس کی پروڈکشن اور اس کی ریپروڈکشن کا حق چھین لیا گیا تھا. اور پاکستان میں جب عورتوں کی موومنٹ پر بات شروع ہوئی 1951 میں، جو مجھے میرا بڑا فخر ہے، جو میں ہر وقت بتاتی ہوں کہ انجمن جمہوریت پسند خواتین نے اس وقت عورتوں کے حقوق کے لیے کام شروع کیا 1951 میں، جب پریویلیج کلاس کی جو عورتیں تھیں اور جو اپنے آپ کو خاصا لبریٹڈ اور خاصا ایمانسیپیٹڈ سمجھتی تھیں، وہ خواتین کے مسئلے پر زیادہ اسٹرگل کرنے کی قائل نہیں تھیں کیونکہ وہ بہت سکون سے رہتی تھیں. ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کا ہم سب پر ایک بڑا احسان ہے کہ پاکستان کے تمام طبقوں کی عورتیں اپنی کلاس ڈفرینسز کو اور اپنے دیگر جو فرق تھے ان کو بھول کر ایک ہو گئیں، کیونکہ اسلامائزیشن کا جو ڈنڈا تھا وہ سب پر پڑ رہا تھا. بلوچستان کے حوالے سے سمیرا نے بھی باتیں کی، اور بات صرف یہ ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں بلوچستان کی، جس طرح برائڈل پرائز کا مسئلہ ہے، عورتوں کی موبلٹی کو بڑا کنٹرول کیا جاتا ہے اور بہت کچھ وہاں پر، لیکن وہ مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے. دنیا کے ہر اس کونے میں جہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، جہاں ایجوکیشن نہیں ہے، وہاں یہی پرابلم. بات یہ ہے کہ اپنے مسائل سے لڑنے کے لیے ہم اسکیٹرڈ ہیں، اور وہ مسئلہ جو بلوچستان میں جس شدت سے جتنا کہ بروٹ ہے، پیٹریارکی کی جو سب سے بروٹ شکل ہمیں نظر آ رہی ہے، اس سے ہم اکیلے لڑ رہے ہیں. بات یہ ہے ساری. اور اس لڑائی کو کس طرح لڑا جانا چاہیے، اور اس لڑائی کو سندھ کی اور پنجاب کی اور سرحد کی اور پوری دنیا کی عورتوں کی لڑائی سے کس طرح جوڑنا چاہیے، اس پر ہمیں تھوڑا سا اور سیریس ہونا چاہیے. اور اثر کے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پر تھر کی عورت سے لے کر بلوچستان کی عورت تک سب اکٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک بلوچستان میں ہمارے کام کا تعلق ہے، کوئی بہت بڑا کام ہم نے نہیں کیا، لیکن یہ کہ چھوٹے چھوٹے جو کام کیے ہیں اس میں زیادہ خوشی کی جو باتیں وہ یہ ایک ہے کہ سارے پاکستان میں 8 مارچ اس دفعہ عورتوں نے بڑے جوش و خروش سے منایا. پہلے بھی 8 مارچ ہمیشہ منایا جاتا تھا، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں، چھوٹے چھوٹے ہالز میں منایا جاتا تھا. مگر اس دفعہ ہم ڈیموکریسی پر بھی تنقید کرتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے کہ یہ وہ مکمل ڈیموکریسی نہیں ہے جس کے لیے ہم نے کوڑے کھائے اور جس کے لیے ہم نے پتلے جلائے اور جس کے لیے ہم نے نعرے لگائے اور جس کے لیے ہم نے ٹارچر سہا اور ہم نے پھانسیاں کھائیں. وہ ہماری منزل اب تک نہیں پہنچی. لیکن اس ڈیموکریسی کے بہت سارے احسانات بھی ہیں اور اس ڈیموکریسی کے بہت سارے فوائد بھی ہیں جو کہ ہم اٹھا رہے ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس دفعہ 8 مارچ سرکاری سطح پر منایا گیا، اور اس کے علاوہ سرکاری سطح پر منانے کے علاوہ عورتوں نے اس 8 مارچ کو سرکار کی طرف دیکھے بغیر خود منایا. بلوچستان میں جو 8 مارچ ہم نے منایا، شاید بلکہ یقیناً پاکستان میں منائے جانے والے ہر شہر کے 8 مارچ کے میلے اور جلسے اور تقریبات سے بڑا تھا. 3 دن بلوچستان میں 3 دن عورتوں کو
इकट्ठा रखना और उनको एक्टिविटीज़ देना और वो इंजॉय करें, और वो सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने किया। और इस सिलसिले में बलूचिस्तान की बहुत सारी तंजीमें जो कि कोयटा में और कोयटा से बाहर थीं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे प्रोग्राम के लिए हमने कहीं से कोई एक पैसा भी फंड नहीं लिया, बल्कि ये सारा काम हम लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत किया और खुद हमने अपने लिए सब कुछ जमा किया। इसके अलावा जो और छोटे मोटे काम हैं उनका जिक्र किए बगैर, तायरा मदर अली खान पता नहीं यहाँ बैठे हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे एक दफ़ा ये कहा कि तुम लोगों को जो है अपने जवान खून को जलाना चाहिए ताकि कोई अच्छे रंग पैदा हो। हम लोगों ने अपना काम किया है और अब हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अपनी एनर्जीज को इस्तेमाल करो। और पोस्टर छाप छाप के दीवारों को रंगीन करने के साथ साथ अब थोड़ा सा मीडिया को इस्तेमाल करो अपनी औरतों की आवाज़ को उठाने के लिए। तो हमारी क्लास की जो औरत है या मेरी क्लास की जो औरत है, उसके लिए 2 रुपये दे के फिल्म देखना तो ठीक है, लेकिन फिल्म बनाना जो है वो बहुत अजीब सी बात थी। और एक चीज़ और जो मैं बताऊँगी, असर ने बहुत दफ़ा हमें इकट्ठा किया है और एक और दफ़ा एक बहुत अच्छी सी गैदरिंग थी, उसमें मैंने अपना ये ख्वाब भी पेश किया कि मैं बलूचिस्तान की खाना बदोश औरतों के मसाइल पर एक फिल्म बनाना चाहती हूँ। तो मेरी वो बहन शायद यहाँ बैठी हुई भी है, वो लिटरली हंसी थी कि ये माई क्या फिल्म बनाएगी, लेकिन मैं वो फिल्म बना के ले आई। और ये फिल्म चूंकि एक बहुत ही रिस्की टॉपिक पर है और हमारे इलाके में इतनी टॉलरेंस नहीं है कि कोई इख्तिलाफ को ज़्यादा बर्दाश्त करे, हमने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये कोशिश की है कि वो जो एक प्रॉब्लम है कि औरत की ज़िंदगी और उसकी मौत उसके घर के मर्दों के हाथ में है। एक रस्म है जो कि सारी दुनिया की जहाँ भी डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ डेवलपमेंट है, उस रस्म का नाम बदल जाता है, लेकिन औरत को अपने बदन पर अपना इख्तियार कहीं भी नहीं। और हमारे यहाँ तो इस बात का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात को एक रस्म के तौर पर, जिसे स्याहकारी कहते हैं, इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई आदमी ये समझता है कि उसकी किसी से दुश्मनी है और वो उस आदमी को कत्ल करना चाहता है, तो उसे उस कत्ल का बदला देना पड़ेगा, वो 1000 साल भी चल सकता है वो बदला। तो उससे बचने के लिए वो स्याहकारी की रस्म को इस्तेमाल करते हैं, अपने घर की किसी औरत को कत्ल करके उसके साथ उस आदमी को कत्ल कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने इसे इसमें स्याहकारी में मारा है, फिर उस कत्ल का कोई बदला नहीं होता। इसी तरह इस रस्म को इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी से जान छुड़ाना चाहता है, वो उसको मार के किसी के साथ किसी के नाम लगा देता है, उस आदमी को भागने का मौका देता है, और उसके बाद वो उस आदमी को या तो मार सकता है जब चाहे 100 साल गुजर जाए, वो या उसके वारिस उस आदमी को मारेंगे, उनका राइट है। और अगर नहीं मारेंगे तो 2 सूरतों में, एक वो उनसे पैसे लेंगे या मवेशी लेंगे, वो खून बहा की रकम रखते हैं, लालच है आप अपने घर की किसी औरत को मारो और उसके बदले में एक बहुत हैंडसम अमाउंट ले सकते हो पैसे की। दूसरा ये है कि उस आदमी के ख़ानदान में अगर किसी लड़की पर आपकी नज़र है तो आप उस लड़की को भी हथिया सकते हो, जिसे हंज कहते हैं। तो इस तरह रस्म व रिवाज को जिस तरह के इस्तेमाल किया जाता है, उस पर हमने एक बोल्ड स्टेप लिया है। आप लोगों से जो सपोर्ट हमें मिल सकती है वो ये है कि अगर वहाँ हमें मार दिया गया तो आके छुप जाएंगे आप लोगों की बात। और दूसरा ये है कि आप लोगों की जो मॉरल सपोर्ट है, जब कोई औरत कोई काम करने जाती है, जब हम ये कहते हैं कि हम औरतों के इश्यूज़ पर बड़े कॉन्शियस हैं और हम औरतों की एमेंसिपेशन के लिए जो स्ट्रगल हो रही है उसका हिस्सा हैं, जब कोई औरत कोई छोटे से छोटा काम करने जा रही होती है, उस काम को हमें जहाँ तक हम हो सके सपोर्ट करना चाहिए, उस पर हंसना नहीं चाहिए, वरना वो औरत जहाँ थक जाएगी वहाँ वो हंसी उसे फिर खड़ा करेगी। थैंक यू।